نعت خواں قاری پرویز اشرفی پھول پوری امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کو خیر و عافیت سے رکھے۔ آج میں آپ تمام حضرات سے نعت خوانی سے ریلیٹڈ کچھ اہم ٹاپکس اینڈ کچھ اہم چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں جو نئے نعت خوانوں کے لیے کافی یوزفل ہو سکتی ہے اور کافی زیادہ بہتر ہو سکتا ہے اگر وہ یوز کرے اور وہ استعمال کرے اپنی نعت خوانی کے دوران ان چیزوں کو تو۔ مگر ہاں اس سے پہلے جو ہے وہ یہ کہ آپ میری ویڈیو کو اپنے دوست اپنے ساتھی نعت خوانوں کو شیئر کر دیں تاکہ یہ ضروری اور اہم انفارمیشن ان لوگوں کو بھی مل جائے اور ان لوگ بھی اس آڈیو میسج سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آج میں آپ کو نعت خوانی سے ریلیٹڈ 5 ایسی باتیں بتاؤں گا جو آپ کو نعت پڑھنے کے دوران، ساتھ ہی نعت خوانی کی محفل میں آڈینس یعنی پبلک کو اپنی طرف آکرشت کرنے میں اور آپ کو نعت پڑھنے میں بھی کافی زیادہ مدد کرے گی۔ تو بنا بھی ٹائم لاس کیے ہوئے اپنی ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اور پہلی ٹاپک کی بات اگر کریں تو پہلی ٹاپک ہے محفل دیکھنا۔ محفل کس طرح کی ہے؟ جس طرح کی محفل ہو اسی طرح کا کلام پڑھا جائے۔ نمبر 1، جس طرح کی محفل ہو اسی طرح کا کلام پڑھا جائے۔ اگزامپل، جیسے کہ محرم شریف چل رہا تھا، اب محرم شریف میں ہمیں کس ٹاپک کا کلام پڑھنا چاہیے؟ سرکار امام حسین کی شان میں۔ کربلا شریف سے ریلیٹڈ کوئی بھی کلام ہو، معتبر کلام ہو، ایسا نہیں کہ ادھر ادھر کسی سے اٹھایا، نہ ردیف سمجھ میں آ رہی نہ قافیہ سمجھ میں آ رہا ہے، شاعری بے بہر ہے اور آپ پڑھنا شروع کر دو، تو ایسے کلام سے بچنا چاہیے انسان کو۔ اور لوگ رافضیوں کی طرز پر بھی کلام لکھ دیتے ہیں اور انسان ٹرینڈنگ دھن سمجھ کر اس کو پڑھنے لگتا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ اور شاعری کوشش یہ ہو کہ معیاری شاعری ہو، اچھی شاعری ہو، اور تو کلام پڑھنے میں مزہ آتا ہے، اور کلام بھی سرکار امام حسین کی شان میں ہو۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی، جس طرح کی محفل ہو اس طرح کا کلام پڑھیں۔ اگر کسی کی برسی کی محفل ہے تو کوشش یہ کریں کہ موت سے ریلیٹڈ کوئی کلام ہو، دنیا فانی کی نصیحت سے ریلیٹڈ کوئی کلام ہو۔ اور اگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل ہے، خاص نعت کی محفل ہے، تو اس میں آپ نعت بھی پڑھو اور منقبت بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن زیادہ فوکس نعت پہ ہونا چاہیے۔ کسی کے عرس کی محفل ہے تو کوشش یہ کرو کہ ان کی شان میں اگر ہو سکے تو پڑھو، نہیں ہے ان کی شان میں کوئی کلام تو ولیوں کی شان میں پڑھو۔ نعت بھی اس محفل میں پڑھ سکتا ہے انسان، لیکن زیادہ فوکس انہی کے اسی عرس سے ریلیٹڈ کلام پر ہونا چاہیے۔ تو یہ ہو گئی پہلی ٹاپک۔ اور دوسری ٹاپک، جس طرح کا کلام ہو اسی طرح کی طرز ہونی چاہیے، جیسا کلام ہو اسی طرز ہونی چاہیے۔ اگر آپ منقبت پڑھ رہے ہو، اور منقبت میں بھی کئی قسمیں آ جاتی ہیں، جیسے کہ منقبت میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر ہو، تو کوشش یہ ہونا چاہیے کہ دھن بھی ایموشنل ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ شہادت کا ذکر کر رہے ہو اور دھن لگا دیے، بالکل چلتی دھن، بالکل ریمکس والی دھن لگا دیے، تو یہ بہتر تھوڑا نہیں پڑتا ہے۔ حالانکہ وقتی طور پہ شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کی محفل جم جائے، لیکن حقیقت میں جو نعت خوانی کا رول ہے یہ اس سے تھوڑا ہٹ کے ہو جائے گا۔ اور لوگ ایموشنل دھن کا استعمال بھی تھوڑا کم کرتے ہیں، لیکن کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب شہادت کا ذکر ہو تو دھن بھی اسی طرح کی ہونی چاہیے، طرز بھی اسی طرح کی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ جو ہے پڑھ رہے ہو کہ نبی کے نواسے حسین ابن حیدر سوئے کربلا کو، جو یہ کلام وائرل کلام ہے، اس طرح کا کلام ہو اور دھن کوئی چٹکدار لگا دیں، تو یہ تھوڑا بہتر نہیں۔ اور یہ بھی بہتر نہیں کہ آپ کلام پڑھ رہے ہو کسی جشن کا، جشن شادی کا کلام ہو گیا، یا پھر سرکار کی محفل میں آپ آئے ہو اور جشن 12ویں کا کلام پڑھ رہے ہو اور آپ دھن لگا دی ایموشنل، تب بھی آپ کا معاملہ خراب ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح سے میرے کہنے کا یہ ہے کہ جس طرح کا کلام ہو اسی طرح کی دھن ہونی چاہیے۔ جیسا کلام ہو، کلام ایموشنل ہو تو طرز بھی ایموشنل ہونی چاہیے۔ کلام اگر کسی خوشی کے موقع کا کلام ہو تو اسی طرح کی دھن ہونی چاہیے۔ تو یہ ہو گئی دوسری ٹاپک۔ اب تیسری ٹاپک یہ ہے کہ اگر آپ محفل میں نعت پڑھنا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اب میرا نمبر آنے والا ہے، تو عام طور پہ لوگوں کو گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ عام طور پہ جو نئے نعت خواں ہیں ان کو ایسا لگتا ہے
अब मेरी बारी आ रही है, अब मुझे किस तरह पढ़ना है, पब्लिक कैसा रिएक्शन देगी, माइक अच्छा होगा कि नहीं होगा, हम कैसा पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे, ये सारी चीज़ें आपके जहन में आने लगती हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि इंसान इनको रोक भी नहीं पाता है। जब हम लोग छोटे थे और शुरू में नात पढ़ते तो हम लोगों को भी ऐसा ही होता था, लेकिन धीरे धीरे ये सही हो जाता है। तो इन चीज़ों पर इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि ये चीज़ें ख्याल में ना आए, और आप जो कलाम पढ़ना चाहते हैं उस कलाम का इंतखाब करें। और मेरी जो तीसरी टॉपिक है वो यही है कि सामने बैठी हुई जो पब्लिक है उसकी तवज्जो आप अपनी तरफ किसी तरह से हासिल करें। मतलब कि अगर आप पब्लिक की तवज्जो नहीं लेंगे, पब्लिक को बताएंगे नहीं कि हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, और पब्लिक अगर आपकी तरफ मुखातब नहीं होगी ना, तो फिर आप कितना भी अच्छा पढ़ के चले जाएं, जब सामने वाला मुखातब ही नहीं तो आपका पढ़ना मतलब वक्ती तौर पे महफिल के एतबार से वो मतलब रंग नहीं लाएगा जो आप चाहते हैं। तो इसलिए पब्लिक का अट्रैक्शन लेना, पब्लिक की तवज्जो लेना, ये बहुत बड़ी बात है। अब उसको आप अपने जुमलों से लें या फिर किसी भी तरह से लें, ये आप पर डिपेंड करता है, महफिल पर भी डिपेंड करता है। महफिल में सिचुएशन क्या है तो उस सिचुएशन के एतबार से आप महफिल की तवज्जो ले सकते हैं। लेकिन महफिल की तवज्जो लेना बहुत ज़रूरी है। बिना महफिल की तवज्जो के आप कैसा भी कलाम पढ़ दें, आपका कलाम जो है मतलब जहाँ आप पहुँचाना चाहते हैं वहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये तीसरी टॉपिक। और चौथी टॉपिक जो है गई वो ये है कि जब आप माइक पर जाते हैं तो आप नए नात ख़्वाह हैं, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप डायरेक्ट हाई स्केल से शुरू कर देते हैं, डायरेक्ट बिना जाने समझे हाई नोट्स लगाने लग जाते हैं। हालांकि नोट्स भी आपको नहीं पता होता और स्केल भी आपको पता नहीं होता, लेकिन आपको लगता है कि हम तेज़ और चटकदार धुन में पढ़ेंगे तो डायरेक्ट पब्लिक मतलब कलाम को उठा लेगी, और यही होता है। तो एक कलाम पढ़ने के बाद आपकी आवाज़ मतलब उस तरीके से नहीं निकलती है जिस तरीके से पहले कलाम में निकल रही थी, या फिर आप थकना शुरू हो जाते हैं, मतलब आपको थकावट शुरू हो जाती है। तो ये गलती है। इंसान को पहले शुरू में कुछ बातचीत माइक पर करना चाहिए, उसके बाद माइक को बातचीत से ही समझ लेना चाहिए कि किस तरह से बज रहा है। और अगर आपको स्केल की जानकारी है तो आप कोशिश ये करें कि अपना स्केल स्केल चेक करें कि हमारे स्केल यहाँ किस मतलब कौन से लेवल पर चल पाएगा, कहाँ तक हम जा सकते हैं। तो जहाँ तक आप जा सकते हैं उसी रेंज में रह कर के आप कलाम शुरू करें और उसी रेंज में रहकर कलाम पढ़ें और वापस आ जाएं। तो कोशिश ये करें कि स्लो और हल्के स्केल से कलाम उठाएं, बिल्कुल हल्के स्केल से। तो हल्के स्केल से कलाम उठाएंगे, पहला कलाम बिल्कुल हल्के स्केल से, दूसरा कलाम थोड़ा और हाई लगाएं, तीसरा और हाई लगाएं। तो जिस तरह से आपको पढ़ना है, अब अगर आपको 3 कलाम पढ़ने हैं तो पहला थोड़ा सा, दूसरा और ऊपर, तीसरा और ऊपर, 4 पढ़ना है तो उसी हिसाब से, मतलब जितना भी कलाम आपको पढ़ना है उसी रेंज के हिसाब से आप अपनी हाज़िरी पेश करें। तो ये हो गई चौथी टॉपिक। अब 5वीं टॉपिक और आखिरी टॉपिक आज की जो है वो ये है कि इंसान नातख़वानी में स्केल भी समझ लेता है कभी कभी, और कलाम भी सेट कर लेता है, धुन भी सेट कर लेता है, महफिल की भी तवज्जो ले लेता है। लेकिन उसके बाद कभी कभी वो ऐसे जुमले इस्तेमाल करता है जो उस कलाम में उसकी ज़रूरत ही नहीं होती है। मतलब कि कलाम अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कलाम के साथ साथ आपको बात करने का भी तरीक़ा थोड़ा बहुत आना चाहिए, ताकि हो सकता है कि आपने कोई ऐसा शेर पढ़ा जिसको पब्लिक ना समझ पाए, तो आप उसे पहले उसकी वजाहत कर दें कि जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ इसमें ये चीज़ें हैं और इनमें ये मतलब तारीख़ याद दिला दें, या फिर शेर की वजाहत कर दें। जब शेर की वजाहत कर देंगे तो पब्लिक को समझने में आसानी होगी, और आसानी हो जाएगी तो वो आपको दाद देगी, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि उस वक्त कोई ख़ास रिस्पांस ना हो, और जब आप पढ़कर बैठे तो कोई शख्स महफिल से आए और पूछ ले, सर आपने जो शेर पढ़ा था उस शेर का मतलब हमें समझ में नहीं आया, तो आप क्या एक्सप्लेन करेंगे उसे। इसलिए जब आप शेर पढ़ रहे हैं उसे समझना भी ज़रूरी है। जो शेर आप पढ़ रहे हैं उसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। अब आपने पढ़ा, क्या नाम है, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। ये कलाम आपने पढ़ दिया लेकिन आपको इसका मतलब ही नहीं पता। अब सामने से महफिल से कोई उठ के आया, भाई आपने जो कलाम पढ़ा था बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन इसका मतलब हमें समझ में नहीं है। तो अब आप उसे क्या बताएंगे कि इसका मतलब क्या है। तो जो आप पढ़ रहे हैं उसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो आप किताबों में देखिए, आप लोगों को सुनिए, आप अपने बड़ों से सीखिए। क्योंकि नातख़वानी सिर्फ़ फ़र्ज़ नहीं है कि आप नातख़वानी में सिर्फ नात अच्छा पढ़ के चले जाएंगे, एक ज़िम्मेदाराना काम है और एक ज़िम्मेदारी से अदा करें इसको। और ये सुन्नत हसन है, खुलूस के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए नात पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह बहुत कामयाबी मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी।
اپنے لوگوں تک شیئر کر دیں تاکہ یہ ضروری انفارمیشن اور لوگوں کو بھی مل سکے۔ آپ کا سوال ہے تو کچھ کمنٹ کریں تاکہ میں اس کا جواب دے سکوں۔